نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ دیمک کا کیڑا اتنی جلدی لکڑی کو نیست و نابود نہیں کرتا جتنی جلدی اگر بھیک مانگنے کی لت لگ جائے تو ایک غیرت مند اپنی غیرت کھو بیٹھتا ہے۔ بھیک ایک ایسا مرض اور ایک ایسی بیماری کے ساتھ ساتھ ایسی لعنت ہے جو کسی بھی معاشرے میں پنپ جائے، اپنی جڑ پکڑ لے یا عام ہوتی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ آپ کا مستقبل تاریک ہے۔ ذمہ داران کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ مسائل، پریشانیاں، تکالیف، خصوصی طور پر روزگار کے معاملات میں ایشوز بہت جلدی آتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، وہ تمام تر کام دھندا چھوڑ کر ہاتھ پھیلانے سڑک پر نکل پڑے۔ آپسی معاملات میں لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ قرض واپسی کے لیے ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ سالہ سال سے میرے اس محبوب شہر کی شاہراہوں پر ایک کے بعد دوسرا شخص اور پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں اور نہ جانے کتنے سینکڑوں شخص جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہٹے کٹے جوان ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود صرف ایک کام کرنا جانتے ہیں اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا۔ دن میں 1، 2، 5، 10 لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور نتیجتاً چند 100 روپے نہیں، ہزاروں میں روزانہ آمدنی کی جاتی ہے، اور اس آمدنی کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا دھندا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سچویشن لاہور، میرے پیارے لاہور کے مسخ چہرے کی عکاسی کرتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ریاستی ادارے ایک کے بعد ایک دعویٰ، وعدہ، کہانی سناتے ہیں۔ ہم نے بارہا تخت لاہور کی شاہراہوں پر ایسی فلیکسز، ایسے بیانات اور ایسے انتظامات دیکھے ہیں، وٹنس کیے ہیں، جن میں انسداد گداگری کے حوالے سے انتظامات کا پتہ دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی سوچال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو آج ٹیم لاہور پوچھتا ہے تخت لاہور کی پرائم لوکیشنز پر جائے گی اور سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ آخر ایسی کیا تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر روز ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے اور بظاہر وہ اپنے کام پر جا رہا ہے، لیکن اس کا کام اشارے پر آنے، ہاتھ پھیلانے اور 10، 20، 50، 100 روپے کر ہزاروں روپے کمانے کے بعد رات کو اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا دن پھر اسی طریقے سے۔ سمجھتے ہیں اندید ٹھنڈ کا موسم ہے اور obviously یکبستہ ہواؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا بھی جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک بہنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گود میں ایک بچہ ہے، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، وہ بچہ جس نے ابھی کل دیکھنا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لاہور کے ایک اشارے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس وقت سے پناہ عطا فرمائے، عافیت دے۔ میں بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم بہن، کیا مسئلہ ہے، کیوں اشارے پر بیٹھنا پڑ گیا؟ مجبوری ہے میاں، مزدور ہے، کرایہ بل نہیں دے سکتے اس لیے۔ امن کرتے ہیں مزدوری؟ جی۔ کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا؟ نہیں۔ تو بچے کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ نہیں، مجبوری کوئی سنبھال نہیں سکتا اس لیے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں۔ یہ بھی بیٹی ہے؟ جی۔ اللہ نصیب اچھا کرے۔ دوسری بیٹی کا ہے؟ وہ گھر پہ ہے۔ کس کے پاس؟ ہمسایوں کے پاس ہے۔ ہمسایوں کے پاس ہے؟ جی۔ تو آپ کس ٹائم آتی ہیں اشارے پہ؟ میں 7-8 بجے آ جاتی ہوں۔ تو کب تک اشارے پہ رہتی ہیں؟ 10 بجے تک۔
शाम 7-8 बजे या सुबह 7-8 बजे? शाम को। शाम को। तो खामंद इस टाइम पे कहाँ है? वो भी अभी नहीं आए। वो कब तक आते हैं? वो भी 9 बजे तक आ क्या जाए। मजदूरी करते हैं? ये मजदूर है ना ये ईंटें शीटें राहगीरों के साथ काम करते जी। हैं। अच्छा, समझना बाजी, ये चाहूंगा कि रोजाना इसी तरह ही चलाते हैं गुजारा, जी तो कितनी आमदनी हो जाती है? जितनी भी 400-500 जितना भी हो जाता है। बहुत मुश्किल होता होगा। किराया कितना है? 5000 रुपया। 5000 रुपया। और रिहाइश किस जगह है? शाहफरीद। शाहफरीद। तो बाजी ये बच्चे ऐसे इशारे पे बड़े हो जाएंगे, कोई किसी घर में काम कर लें, कहीं मुलाजमत कर लें, माशाल्लाह रखते अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत दिए हैं, सारे ये मामलात ठीक है माशाल्लाह, तो कोई काम कर लें। कोई नहीं रखता, बच्चे तंग करते हैं, निकाल देते हैं किया था काम। वो कहते हैं बच्चे तंग करते हैं आपके। कितनी दफा करने की कोशिश की? 1 दफा, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा? 2-3 दफा किया। और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, आप मैं मांग के इशारे पे गिर जाऊँ, अब मुझे इशारे पे ही जाना है, मांगना है। नहीं तो बाजी इज्जत का बड़ा मसला होता होगा, लोग बड़ा ऑब्वियसली बड़ी तंगी होती होगी, तो कभी आपके खामन ने रोका नहीं है कि कहीं काम कर लो, कहीं मेहनत मजदूरी कर लो, किसी घर में कोई कपड़े धो लो, बर्तन धो लो? कहते हैं वो भी। तो फिर नहीं वो रखते काम, ले निकाल। अभी आसानी इसमें है, आसानी उसमें है? उसमें भी है जी, उसमें ही है आसानी। आसानी किसमें है ज्यादा? वो काम जो फिर काम करने में। जी। तो कोशिश क्यों नहीं करते बच्चे? जिस तरह अभी आप एक बच्चा जो आपके पास है, एक आप छोड़ के आए हुए हो, कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है? नहीं। आपकी वालदा, आपके वालिदैन, बहन भाई कहाँ हैं? वो दूर रहते हैं। वो कहाँ? दूर शहर में रहते हैं। किस शहर में? चून से भी आगे रहते हैं। चून से भी आगे। तो आपका घर का इधर शाहफरीद है, तो आपके खामद के रिश्तेदार कहाँ हैं? उनकी अम्मी है, वो बूढ़ी है, वो आपके साथ ही रहती हैं? नहीं, वो अलग रहती हैं। कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि हम ये इशारे की जान छोड़ के कोई काम कर लें? कोई पॉसिबिलिटी ऐसी कि ये जो बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, इसका मुस्तकबिल बेहतर बन जाए। बड़ी देखिए बाइज्जत काम भी कोई किया जा सकता है, कहीं मुलाजमत की जा सकती है किसी घर में, या वहाँ पर नुकसान होता है, आमदनी कम होती है। कितनी तनख्वाह देते हैं घर एक घर काम तो करने की? पता ही है, एक काम का 2000-1500 देते हैं। 2000-1500 एक काम का, और उसमें डस्टिंग है एक काम झाड़ू पोंछा है, एक काम बर्तन धोना है, एक काम सफाई है। मैं खुद भी बीमार रहती हूँ ना, ये वजह है, मैं खुद भी बीमार। तो बाजी ये ठंड में आप बैठी हुई है, तो ये बीमारी में ये ज्यादा इजाफा नहीं करेगा? आप समझने की कोशिश करें ना बाजी, जब आप इशारे पर मांग कर गुजारा करने लग जाएंगे तो आपके तो घर का वो एक जो हैयत होती है वो ही बदल जाएगी ना। आप माशाल्लाह एक बाइज्जत खातून लग रही है। मैं आपसे इजाजत लेके मैंने इसलिए आपसे बात शुरू की ताकि हम एक कोशिश जरूर कर सके कायल करने की। या हम कोई खिदमत कर सकते हैं, हमें बताएं। जी नहीं, ऐसे ही चलेगा? नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई अभी ठंड बढ़ती जाएगी, फिर क्या करेंगे? बस ठंड में जैसे इजाफा होगा तो उसे क्या करेंगे? फिर ऐसे बच्चे को लेके बैठे रहा करेंगे? नहीं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कहीं काम कर लें किसी घर में। ये मुनासिब तरीका नहीं है। छोटा बच्चा, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, जिंदगी की कमाई होती है ना इंसान की। और फिर सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा बाइज्जत बनाया। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन आप यहाँ बैठे में गलत बात है ना। हम कोई खिदमत आपकी कर सकते हैं? नहीं। किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी आप लगाना चाहें? नहीं। ऐसे ही यहीं बैठे रहेंगे? नहीं। जहाँ से जो 500-700 रुपया, 1000 रुपया कमाते हैं वो कमाएंगे? ये आसान आमदनी है क्या? नहीं, जाहिर है ना, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, इशारे पे बैठे में लोग पैसे दे जाते हैं और उसके बाद वो मामला चल जाता है। ये निस्बतन आसान नहीं है, दूसरी तरफ काम करना पड़ता है। बताइए थोड़ा सा ताकि समझ सके हम मसला के। नहीं, बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहरहाल